Hello my dear friends, welcome back in this today's video. This is the video number 9 of cell biology and biotechnology. I hope guys you have watched the previous videos which is related to crop biotechnology, in which we discussed some points that are modified crops and hybrid seeds, in which we also seen the various examples like BT cotton, BT brinjal and biofertilizers also. Now we are moving ahead with a new point, that is the animal husbandry. Now what's this animal husbandry that we are going to learn in this video, and we will also learn the third main commercial use, that is the human health. These 2 points we will cover in this video. Now let us move that the animal husbandry. Two main methods as artificial insemination and embryo transfer are used in animal husbandry. Now artificial insemination, what is this? The semens are collected from the male. The semens are collected, I hope you know that the sperms are collected from the males and they are acted on the female, and then the zygote form and other process can be done. Now what is the embryo transfer? Embryo transfer also happens in human beings. As we know that we see the surrogacy and surrogated mother and all those points. The same can be happened or can be done in animal husbandry also. That is the embryo transfer. We can do, or if there is problem in the uterus to grow that baby, then we can change the embryo, means we can transfer the embryo to other. This we call as the embryo transfer. आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन म्हणजे काय तर मेल गॅमेटकडून आपण सिमेन्स घेतो आणि मेलकडून आपण एक एक्झाम्पल घेऊया की सपोज एक ॲनिमल आहे जे की मेल आहे, त्याच्याकडून एक सिमेन घेतला जातो आणि जे फिमेलमध्ये त्याला नंतर ट्रान्सफर केलं जातं आणि फिमेलमध्ये नंतर बेबीची ग्रोथ होते. मग दिस वी कॉल्ड ॲज अ आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन. अँड अदर इज that the embryo transfer आपल्याला माहितीच आहे. embryo transfer we can take the reference of सेरोगसी, जे की आपण 3rd चॅप्टरमध्ये पाहिलं आहे की सेरोगसी काय असतं. जर सपोज द युटरस जर मदरचं त्या बेबीच्या इम्प्लांटेशनसाठी जर काही डिफेक्ट्स असतील तर मग आपण दुसऱ्या मदरमध्ये ते सेम एम्ब्रिओ जो असतो तो आपण वाढवू शकतो. सो दिस वी कॉल्ड ॲज द एम्ब्रिओ ट्रान्सफर. तर हेच आपण ॲनिमल्समध्ये करतो. So these two are the main aspects. First is the artificial insemination and second is embryo transfer. Now आपण हे का करायचं मग तर it helps this animal husbandry or this artificial insemination and embryo transfer, it helps to improve both the quality and quantity of animal products. Now what are the animal products? We know that milk, meat, wool and so many other things that we can gain from these animals. ह्या प्रोडक्ट्सची क्वालिटी आणि क्वांटिटी वाढवण्यासाठी आपण ॲनिमल हस्बंडरीचा यूज करत असतो. नाव सिमिलरली ॲनिमल विथ द मोर स्ट्रेंथ हॅव बीन डेव्हलप्ड फॉर हार्डवर्क. आपण हे दोन युजेस, इफ यू आर आस्क्ड टू राईट द युजेस ऑफ दिस ॲनिमल हस्बंडरी, देन यू कॅन राईट ओवर 2 points that are it is used to improve the quality as well as quantity of animal products, and second use is that animal with the more strength have been developed for hard work. आता हार्डवर्कसाठी कोण यूज केलं जातं शेतामध्ये? बैल वगैरे. तर त्यांची स्ट्रेंथ वगैरे वाढवण्यासाठी सुद्धा ह्या ॲनिमल हस्बंडरीचा यूज केला जातो. याचं एक मी छोटंसं एक्झाम्पल देते. आपण हेन घेऊया. 2 टाईप्स ऑफ हेन आहेत. फर्स्ट जी हेन आहे तिचं जे प्रोडक्शन आहे म्हणजे ती फक्त मीटसाठीच उपयोगी पडते, म्हणजे फक्त मीट प्रोडक्शनसाठी. आणि एक जी हेन आहे ती फक्त एगच देते. मग ह्या दोघींचं जर आपण जीन घेतलं आणि याच्यापासून जर एक सिम्पली दुसरं टाईप ऑफ एक गॅमेट तयार केलं किंवा एक आपण दोघींचे पण जीन्स घेऊन जर त्याचं रिकॉम्बिनेशन केलं तर मग आपल्याला न्यू टाईप ऑफ हेन आपल्याला भेटू शकतं. दॅट की मीट पण देऊ शकतं ते आणि एक पण देऊ शकतं. मग आपल्या याच्यामध्ये काय झालं, क्वांटिटी ॲज वेल एज क्वालिटी पण याच्यामध्ये इन्क्रीज होते. मग अशा प्रकारे हे ॲनिमल हस्बंडरी केलं जातं. आणि ॲनिमल हस्बंडरीचे आपण पाहिले ते 2 प्रकारे केलं जातं. फर्स्ट इज आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन अँड अदर इज एम्ब्रियो ट्रान्सफर. सो दिस इज ऑल अबाउट ॲनिमल हस्बंडरी. आय होप दिस पॉईंट इज क्लिअर टू यू. नाव वी आर मूव्हिंग अहेड विथ अ न्यू पॉईंट, दॅट इज द ह्युमन हेल्थ. दिस पॉईंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट गाईज, दॅट इज द ह्युमन हेल्थ. ह्युमन हेल्थ. The diagnosis and treatment of the disease are the 2 important aspects of this human health management.
as we know that diagnosis and treatment, these two are the most important points in this human health. आपण आपल्या आरोग्यासाठी जर पाहिलं तर आरोग्यासाठी डायग्नोसिस म्हणजे निदान, एखाद्या डिसीजचं निदान लागणं आणि त्यावरती योग्य वेळी केलेला उपचार, दॅट वी कॉल्ड एज अ ट्रीटमेंट, ह्या दोन्ही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत जेव्हा की आपण एका ह्युमन हेल्थबद्दल विचार करतो. नाव व्हॉट्स दिस डायग्नोसिस वी विल लर्न. In disease of person, role of the gene can be identified with the help of biotechnology. आता बायोटेक्नॉलॉजीच्या साह्याने आपण एखाद्या आजाराचं निदान लावू शकतो. एखाद्या पर्सनमध्ये जरी त्याचे सिम्पटम्स जरी दिसत नसले तरी आपण काही हेरिडिटरी डिसीज पाहतो आज, हार्ट अटॅक म्हणा किंवा अदर हेरिडिटरी डिसीज आहेत ज्याचे की सिम्पटम्स वगैरे जरी नसले तरी पण ते अचानकरित्या घडू शकतात. मग ह्या बायोटेक्नॉलॉजीचा यूज करून आपण ते हेरिडिटरी डिसीज आपल्यामध्ये ते जीन्स ॲक्टिव्ह आहेत का नाही, म्हणजे त्या प्रकारचा डिसीज आपल्याला होऊ शकतो की नाही, हे आपण या बायोटेक्नॉलॉजी थ्रू डिटेक्ट करू शकतो, म्हणजे डायग्नोस करू शकतो. Now, diagnosis of diabetes and the heart disease have become possible even before the onsets of symptoms with the help of biotechnology. हेच मी आत्ता सांगितलं. नंतर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज लाईक एड्स, डेंग्यू कॅन बी डन विथ द फ्यू मिनिट्स, हेन्स अर्ली ट्रीटमेंट कॅन बी डन. नाव एड्ससारखा आजार, डेंग्यू, मलेरिया, सेव्हरल डिसीजेस आर देअर. मग हे जे डिसीज आहेत त्यांना योग्य वेळेत जर ट्रीटमेंट नाही दिली तर नंतर हे मोठं स्वरूप घेते. हे डिसीज काय करतात, मग पुन्हा आपल्या बॉडीची सगळी इम्युनिटी पॉवर लो करतात आणि आपल्याला पुन्हा जीवन जगणं हे अवघड होत असतं. मग योग्य उपचार आणि योग्य वेळी उपचार हे खूप गरजेचं असतं. जर डायग्नोसिस लवकर नाही झालं तर आपण उपचार काय करणार. मग त्यामुळं डायग्नोसिस ही एक मेन अस्पेक्ट आहे ह्युमन हेल्थचा. मग आपण ह्या डायग्नोसिस ह्या बायोटेक्नॉलॉजीचा यूज करून एकदम काही मिनिटातच आपण डेंग्यू झाला की नाही आपण पाहतो. जनरली जर आपल्याला काही झालं असेल तर ब्लड टेस्ट देतो आणि आपल्याला कळतं की काहीच वेळामध्ये कळतं की आपल्याला झालं आहे का नाही, डेंग्यू झाला का नाही, लगेच डिटेक्ट करतं. सो बायोटेक्नॉलॉजीमुळे हे सगळं पॉसिबल झालेलं आहे की विदिन अ फ्यू मिनिट्स वी कॅन डिटेक्ट अवर डिसीज लाईक एड्स, डेंग्यू, मलेरिया. ओके. नाव द सेकंड इज ट्रीटमेंट. नाव व्हॉट इज मीन बाय द ट्रीटमेंट? उपचार. Various medicines made due to the biotechnology used for treatment of disease. Example is there that the hormone insulin is used in the treatment of diabetes. Earlier, insulin was being collected from the pancreas of horse. Now, diabetes सारखा डिसीज आजकाल आपण पाहतो की वृद्ध वयात असलेला नाही होतो आणि काही वेळा खूप कमी वय असलेला नाही होतो. मग ठीक आहे, वय वाढत गेलं तसं हा डिसीज होणं साहजिक आहे. पण ज्यांनी खूप अतिशय अल्प वयामध्ये झाला तर मग आपण आता इन्सुलिनचं डायबिटीज, आय होप गाईज यू नो डायबिटीज, पूर्वी पण हा पॉईंट आला होता त्यावेळेस डायबिटीजचं मी एक्सप्लेनेशन दिलं होतं. तरी जस्ट लिसन व्हॉट इज द डायबिटीज. आपल्या जे बॉडीमध्ये पॅनक्रियाज नावाचा पार्ट असतो, ऑर्गन असतो, स्टमकच्या खाली असतो, खाचेमध्ये का, तो पॅनक्रियाज काय करत असतो की इन्सुलिनचं प्रोडक्शन करतो. का सिक्रेट करतो तर ग्लुकोज, आपल्या बॉडीमध्ये जे काही ग्लुकोज येतं, जी काही शुगर येते त्याचं ब्रेकडाऊन करण्यासाठी हे इन्सुलिन काम करत असतं. मग ह्या इन्सुलिनचं प्रोडक्शनच बंद झालं पॅनक्रियाज थ्रू तर मग आपल्या बॉडीमध्ये शुगरचं लेवल वाढत असतं आणि यालाच आपण सिम्पल लाईफमध्ये शुगर म्हणतो. डायबिटीज इज ऑल्सो नोन ॲज द शुगर. आपण पाहतो दैनंदिन जीवनामध्ये की भरपूर पेशंट्स शुगर्सचे मीन्स डायबिटीजचे असतात. मग हे इन्सुलिनचं प्रोडक्शन पूर्णपणे स्टॉप झालं, ग्लुकोज वाढली, हेन्स इट इज देन वी सफर द प्रॉब्लेम ऑफ डायबिटीज. मग आता हे इन्सुलिनचं आपण प्रोडक्शन करून किंवा हे इन्सुलिन आपण बाहेरून त्या व्यक्तीला देऊ शकतो, प्रोव्हाइड करू शकतो. कोणाचा यूज करून? बायोटेक्नॉलॉजीचा. मग ही काय बायोटेक्नॉलॉजी आहे तर याचा यूज करून आपण देऊ शकतो. पण अर्लियर मीन्स ट्रॅडिशनली पूर्वी काय करायचे की घोडा माहिती आहे, घोड्याच्या पॅनक्रियाजमधून इन्सुलिन घ्यायचे आणि इनॉक्युलेट करायचे ह्युमनमध्ये. पण आत्ताच्या काळामध्ये असं होत नाही. ह्या डायबिटीजला फेस करण्यासाठी, अशा रोगाला फेस करण्यासाठी बायोटेक्नॉलॉजीचा यूज करून आपण एखादा इन्सुलिनमध्ये हेल्प ऑफ बॅक्टेरिया घेऊन आपण ते एखाद्या ह्युमनला देऊ शकतो. इन्सुलिन त्याला प्रोव्हाइड करू शकतो जेणेकरून त्याला डायबिटीजचं प्रमाण थोडंसं कमी होईल. ओके, दिस वॉज अबाउट द एक्झाम्पल ऑफ दिस ट्रीटमेंट. म्हणजे आपण कशा प्रकारे ट्रीटमेंट दिली बायोटेक्नॉलॉजीचा यूज करून
की त्यांना आपण काय प्रोव्हाइड केलं तर इन्सुलिन विथ द हेल्प ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. अर्लियर हॉर्सच्या पॅनक्रियाजमधून द्यायचे, पण आता देत नाहीत. मग व्हेरियस वॅक्सिन्स अँड अँटीबायोटिक्स आर ऑल्सो प्रोड्युस्ड इन द सेम वे. अशाच प्रकारे या ह्युमन हेल्थसाठी मग आता आपल्याला नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट काय आहे, वॅक्सिन अँड वॅक्सिनायझेशन. आजकाल ड्यू टू द कोरोना वी आर हिअरिंग द सेम वर्ड्स दॅट वॅक्सिन, वॅक्सिनायझेशन अँड अदर मेनी पॉईंट्स रिलेटेड टू इट. Okay, then we will learn to what is the vaccine and what is the vaccinization. So moving ahead with a new point, vaccines and vaccinization. I hope that it is clear to you what is the animal husbandry as well as human health, in which we see that the two aspects that are diagnosis and treatment. आता हे ट्रीटमेंट देणं म्हणजेच आपण काय करतो, वॅक्सिन्स आणि वॅक्सिनायझेशन म्हणजे वॅक्सिनायझेशन प्रोसेस करतो. मग हे कशाचा पार्ट आहे की हा वॅक्सिन्स आणि वॅक्सिनायझेशन सुद्धा ह्या ह्युमन हेल्थचाच एक पार्ट आहे जे की आपण शिकणार आहोत. सो लेट अस बिगिन. Vaccines is the antigen contain material given to the acquire either permanent or temporary immunity against the specific pathogen or disease. Now vaccines it is an antigen. आपण आता लेटेस्ट उदाहरण घेऊया कोरोना व्हायरसचं. कोरोना जो आहे तो आपल्या बॉडीसाठी माहिती असणारा व्हायरस आहे का, तो अचानक इन्व्हायरमेंटमध्ये आला, ॲटमॉस्फिअरमध्ये आला आणि ते आपल्या बॉडीला माहिती आहे का, तर नाही. तर दिस वी कॉल्ड ॲज द अँटीजन. ओके, हे वॅक्सिन्स जे आहेत ते अँटीजनच आहेत, कंटेनिंग द मटेरियल आहे, जे करून हे जर आपल्या बॉडीमध्ये इनॉक्युलेट केलं, जर हे आपल्या बॉडीमध्ये गेले तर त्याच्यापासून डिसीज होतो हे मान्य आहे, पण याचाच यूज करून आपण वॅक्सिन्स तयार करतो. म्हणजे अँटीबॉडीज आणि अँटीजन, आपल्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडीज क्रिएट करायचं कामसुद्धा हेच करतात. मग वॅक्सिनमध्ये नथिंग बट तेच टाईप ऑफ जे बॅक्टेरियाज असतात किंवा व्हायरसेस असतात त्याचाच यूज करून आपण हे वॅक्सिन्स तयार करत असतो. ओके, देन ट्रॅडिशनली आपण पाहणार आहोत की पूर्वी कशा वॅक्सिन्स तयार केल्या जायच्या आणि आजच्या घडीला कशा प्रकारच्या वॅक्सिन्स तयार केले जातात. ट्रॅडिशनली वॅक्सिन्स वेअर प्रिपेअर्ड विथ द हेल्प ऑफ पॅथोजन, completely or partially killed pathogen were used as a vaccine. Now what's meant by pathogen? कोरोना व्हायरसच घ्या. तर कोरोना व्हायरस जे आहे तो पॅथोजन आहे, जे की आपल्या बॉडीमध्ये, आता हे पॅथोजन कोविड जे घेतलं तर ते कोविडला हाफ मीन्स पार्शली टोटली कम्प्लिटली किल्ड केलं जातं किंवा त्याला अर्ध मारलं जातं आणि ते आपल्या बॉडीमध्ये इनॉक्युलेट केलं जातं, आपल्या बॉडीमध्ये टाकलं जातं थ्रू वॅक्सिन. ओके, मग हे ट्रॅडिशनली घडतं, पण याचा एक ड्रॉबॅक आला की हे जर आपल्या बॉडीमध्ये टाकलं तर साहजिकच ते कम्प्लिटली किल्ड नसल्यामुळे किंवा अर्धवट किल्ड असल्यामुळे काय होतं की याचे चान्सेस बॉडीमध्ये जरी तो व्हायरस नसला तरीसुद्धा आपल्याला तो डिसीज फेस करावा लागतो. ओके, मग हे जर आपण बॉडीमध्ये टाकले ते पॅथोजन्स, तर मग आपल्याला जरी डिसीज नसला, हे आपण करतोय कशासाठी की डिसीज होऊ नये म्हणून, पण हे जर आपण इनॉक्युलेट केलं आपल्या बॉडीमध्ये तर आपल्याला चान्सेस तर आहेत ना की परत आपल्याला कोविड जरी नसला तरी होऊ शकतो. मग हे ड्रॉबॅक टाळण्यासाठी सायंटिस्टनी नंतर म्हणजे आजकालच्या जनरेशनमध्ये काय केलं जातं तर ते आपण पाहणार आहोत. हा ड्रॉबॅक टाळण्यासाठी, सेफ वॅक्सिन तयार करण्यासाठी तर सायंटिस्टनी काय केलं, एक अल्टरनेटिव्ह उपाय म्हणून सायंटिस्ट ट्राईड टू आर्टिफिशियली प्रोड्यूस वॅक्सिन्स विथ द हेल्प ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. For this purpose, scientists produced the anti-agent in a laboratory with the help of gene isolated from the pathogen and used it as vaccine. Thus, the safer vaccines are being produced. Now, alternative काय केलं त्यांनी की हे जे ते डायरेक्टली कोविड घ्यायचे ना, तर हे जस्ट फॉर एक्झाम्पल आय एम टेकिंग कोविड, हे फक्त कोविडसाठी नाही तर आपण जे बॅक्टेरिया घेऊ शकतो, इट्स अँड व्हायरस वी नो दॅट, बट आपण कोणता पण टाईप ऑफ डिसीजचं जे वॅक्सिन आहेत ना ते कॉमन पाहत आहोत की कसं बनतं. मग हे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस केल्या जातात लॅबोरेटरीजमध्ये आणि नंतर त्याचं फक्त जीन घेतलं जातं, अख्खच्या अख्खं घेतलं जातं का, म्हणजे व्हायरस पूर्ण नाही घेतलं जात, तर त्यातलं फक्त बॅक्टेरिया किंवा व्हायरसमधला एक जीन घेतला जातो आणि त्या जीनचं ते पॅथोजन आपल्या बॉडीमध्ये ट्रान्सफर केलं जातं आणि त्यानंतर आपल्या बॉडीजमध्ये अँटीबॉडीज तयार होतात कोणाला फेस करण्यासाठी, त्या डिसीजला फेस करण्यासाठी. सो दिस वॉज द रिलेटेड टू वॅक्सिन. आय होप इट इज क्लिअर टू यू. आय नो इट्स समथिंग कॉम्प्लिकेटेड पॉईंट. आपल्या होल चॅप्टरमध्ये आत्तापर्यंत तर कॉम्प्लिकेटेड काहीच नव्हतं, बट दिस वॅक्सिन्स थोडीशी पाठांतराची गरज आहे, बाकी काहीच नाही.
जस्ट अँटीबॉडीज लक्षात ठेवा, अँटी एजंट लक्षात ठेवा, अँटीजन लक्षात ठेवा, जीन्स आणि ट्रॅडिशनली वॅक्सिन्स कशा क्रिएट केल्या जायच्या आणि आत्ताच्या जनरेशनमध्ये सायंटिस्टनी कोणता उपाय केला आहे. मग आता ओके, नाव वी आर मुव्हिंग विथ अ हेड पॉईंट दॅट द ॲडव्हान्टेजेस. आपण पाहिलं की वॅक्सिन्स नावडेज कशा क्रिएट केल्या जातात. मग हे जे वॅक्सिन्स आहेत ते लॉंगर ड्युरेशनचे आहेत. दॅट द now the proteins which act on an anti-agent are injected in a pure form instead of injecting the kill or semi-killed pathogen. डायरेक्ट अर्धवट मारून किंवा पूर्णपणे मारून हे जे पॅथोजन्स डायरेक्टली बॉडीमध्ये इंजेक्ट केले जात होते ते तसे न केले जात, एका वेगळ्याच पद्धतीने केले जातात. मग दिस इज द फर्स्ट ॲडव्हान्टेज. दिस प्रोटीन्स कीप द पर्सन अवे फ्रॉम द डिसीज. मीन्स जे डिसीज होण्याचे चान्सेस होते ते पूर्णपणे टाळल्या गेले. And thus the injecting the anti-agent is a safer way of vaccination. So हे safe झाला vaccines. आणि vaccines produced with the help of biotechnology are the more thermostable and remain active for a longer duration. हे ज्या वॅक्सिन्स आहेत त्या लॉंगर ड्युरेशनच्या झाल्या आणि थर्मोस्टेबल झाल्या. फॉर एक्झाम्पल इथं वॅक्सिनचं एक्झाम्पल दिलं आहे पोलिओ अँड हेपेटायटिस. आता आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये इनेबल वॅक्सिन्स आणि ट्रीटमेंटबद्दल पाहणार आहोत. आज आपण फक्त वॅक्सिन्स पाहिलं आणि आपण काय पाहिलं की ह्युमन हेल्थमध्ये डायग्नोसिस आणि वॅक्सिन्स अँड वॅक्सिनायझेशन. ह्युमन हेल्थमध्ये 2 मेन ॲस्पेक्ट्स, डायग्नोसिस अँड ट्रीटमेंट. आणि ट्रीटमेंटमध्ये आज आपण मेन इम्पॉर्टंट पॉईंट वॅक्सिन्स अँड वॅक्सिनायझेशन आपण पाहिलेलं आहे. आय होप हे क्लिअर असावं. वी विल मूव्ह अहेड विथ अ न्यू पॉईंट टुमॉरो, दॅट इज द इनेबल वॅक्सिन्स. ओके, so this is sufficient for today's video. I hope you liked my video. If you liked, then don't forget to like it, share it, subscribe it, and don't forget to share with your friends. Thank you guys for listening me, and I hope you liked it. Have a great day, guys.